Good morning to all. Probability error of the ASK, FSK, PSK, and probability error of the QPSK. Okay, all are similar. Only QPSK will be followed by the binary PSK. Okay, last class we discussed this. Okay, now I want to the major topics is over. In third unit, we have discussed the optimum filters, matched filter, integrated and damped filter, and related to the probability errors, their probability errors, and we also be discussed the errors of the modulation techniques. Okay, and now I want to tell about the very important topic which is related to the digital data. Okay, which is related to the digital data. So here in digital transmission, the digital data is the major role in the digital transmission. So what type of pulses you will be transmitted into the transmitter to the receiver by channel. So that will be tell about the digital data. Okay, here digital data which can be represents the some waveform. Okay, that will be transmitted through channel. So here we can see the what type of waveforms which will be in the number of formats. Okay, so the waveforms are different types of digital data which will be considered here. Okay, so here first one which will be seen that non-return to zero. Okay, first one is considered as a non-return to NRZ and RZ polar format. Here RZ means return to zero. Okay, NRZ means non-return to zero. మీరు ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే these are the waveforms of the pulses that will be transmitted to the transmitter to the receiver. Okay, మీరు ఇందాక ఇప్పుడు దాకా so far we are discussed the S of X of t, D of t, S of t ఇలా డిస్కస్ చేస్తాం. అక్కడ చెప్పేది 0, 1 ఎలా వస్తున్నాయి, ఆ డేటాని మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేసేది ఏంటంటే డిజిటల్ డేటాని పల్సెస్ రూపంలో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఇలా ఇక్కడ ఎన్ఆర్జెడ్, ఆర్జెడ్ అనేది టైప్స్ ఉన్నాయి, టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ డేటా వేవ్ ఫార్మ్స్. సో అందులో ఫస్ట్ ది నాన్ రిటర్న్ టు జీరో అండ్ రిటర్న్ టు జీరో. సెకండ్ వన్ ఈస్ నాన్ రిటర్న్ టు జీరో, return to zero polar format. Okay, polar format. And non-return to zero bipolar format. And finally Manchester format. That means pulses will be in the shape of waveform Manchester format. Okay, and we have finally have the gray code. Format for the digital data. Gray code format for the digital data waveforms. These are the different formats that will be available for digital data waveforms. మనం ఇప్పుడు డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే డిజిటల్లో జీరోస్ వన్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. అది కూడా వేవ్ ఫామ్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉంటుంది. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. సో అందులో మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే నాన్ రిటర్న్ టు జీరో, రిటర్న్ టు జీరో, బైపోలార్ అండ్ యూనిపోలార్, and non-return to zero and return to zero polar format, non-return to bipolar format, and Manchester format, and gray code for digital data. First one which is considered as a polar NRZ format. Okay, polar NRZ format. So we can see the how the polar NRZ format will be taken into the count. Okay,
see here, polar NRZ format. If 1 will be transmitted, then x of t is plus a by 2 for 0 to tb. Okay, the t value will be lies between 0 to tb. సో మనకి 1 అనే ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు సో మనకు అవుట్పుట్ ఏముంటుందంటే x of t అనేది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్లస్ a by 2 అనేది ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, if 0 will be transmitted, then x of t is equal to minus a by 2 for 0 to tb. Okay, for 0 to tb, always t will be lies between 0 to tb. Okay, here 1 transmit చేసినప్పుడు a by 2 ఉంది, plus a by 2. 0 transmit చేసినప్పుడు minus a by 2. This is the polar non-return to 0. Polar non-return to 0. Okay, and if you go for the bipolar alternative మార్క్ ఇన్వెన్షన్, ఈ పోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు జీరో ఫామ్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చేసరికి నార్మల్ గా మీరు క్లాక్ సిగ్నల్ గీస్తారు చూడండి. క్లాక్ సిగ్నల్ ఈజ్ రిప్రజెంట్స్ ద బైపోలార్ పోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ ఫార్మాట్. పోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ ఫార్మాట్ విచ్ ఈస్ ఏ లైక్ క్లాక్ సిగ్నల్. ఓకే, మన క్లాక్ సిగ్నల్ జనరల్ గా స్టార్ట్ చేస్తే 0-1 రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చుకుంటా వెళ్ళిపోతాం నార్మల్ గా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద polar NRZ format. Coming to the bipolar NRZ format, here this is another name for the bipolar NRZ format, which is considered as a alternative mark invention. Alternative mark invention, which other name for the bipolar NRZ. Okay, alternative mark invention ni ga pilustam. Enduku bipolar NRZ ni. Okay, here enduku alternative mark anna ante, in this format, the successive 1 is represented by the pulses with alternative polarities, and 0 are represented by no pulse. Okay, here you can see the diagram which is represents that the successive ones are represented by pulses with alternative polarities. ఆ నేమ్ లో చూడండి, ఆల్టర్నేటివ్ పొలారిటీస్ అనేది ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సక్సెసివ్ వన్స్ అంటే ఏంటంటే 1 0 1 అని పిలుస్తాం. అంటే ఏంటి, 2 సక్సెసివ్ వన్స్ అనేది అక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ సక్సెసివ్ వన్స్ వచ్చినప్పుడు then they will be choose that alternative polarities will be chosen. సో ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకునేటప్పుడు 1 0 1 1 0 అని ఉంది. ఓకే, సో 1 అనేది మన అక్కడ నార్మల్ గా రిపిటేషన్ తీసుకుంటే 0కి వచ్చేసరికి నో పల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద ఆరిజిన్. ఓకే, 0 లెవెల్ లో చూపిస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, మళ్ళీ 1 వచ్చింది కాబట్టి ఏంటి, ఆల్టర్నేటివ్ పొలారిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ కి వెళ్ళింది. సో నెగిటివ్ పల్స్ అనేది అక్కడ డ్రా చేసుకున్నాం. సో మళ్ళీ 1 వచ్చింది, సో మళ్ళీ ఆల్టర్నేటివ్ పల్స్ అనేది 1 వచ్చింది కాబట్టి ఏమవుతుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద positive sign representation. Again it will be given to the 0. So it will be given, then automatically this is the bipolar non-return to 0. Though ఇప్పుడు మీరు సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు బైపోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు 0 అని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు అనుకోండి క్వశ్చన్ లో, మీకు ఇది గుర్తుండాలి. బైపోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు 0 అంటే ఆల్వేస్ ద సక్సెసివ్ వన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై పల్సెస్ విత్ ఆల్టర్నేటివ్ పొలారిటీస్, అండ్ 0 విల్ బి ఆల్వేస్ నో పల్స్. సో మనకు 1 వచ్చినప్పుడు ఏమో 1 అనేది నార్మల్ గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 0 వస్తే 0 పల్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. 0 తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ 1 ఏదైతే వస్తుందో సక్సెసివ్ 1 అనేది, దెన్ పొలారిటీ విల్ బి చేంజెస్. ప్రీవియస్ పొలారిటీ ఏంటి, పాజిటివ్ ఏ అనేది వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ పొలారిటీ అవుతుంది నెగిటివ్ ఏ అనేది అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో లైక్ దట్ ద పొలారిటీ విల్ బి చేంజెస్ ఇన్ బైపోలార్ non-return to 0. Okay, this is other name for non-return to bipolar non-return to is alternative mark invention. Is the other name. Okay, and coming to the Manchester format. Okay, Manchester format. So here split phase Manchester format will be taken into the account. Okay, Manchester is a advanced data transmission, some totally different. Okay, in this case if symbol 1 is to be transmitted, then positive half interval pulse is followed by a negative half interval pulse. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, the symbol 1 is transmitted, then ఎలా తీసుకుంటుందంటే సిగ్నల్ చూడండి,
పాజిటివ్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ పల్స్ లో హాఫ్ పల్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఈజ్ ఫాలోడ్ బై నెగిటివ్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ పల్స్. ఓకే, ఒక పల్స్ అనేది తీసుకుంటే అందులో ఆ టోటల్ పల్స్ లో ఒక హాఫ్ ఏమో 1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇంకో హాఫ్ వచ్చేసరికి 0 రిప్రజెంట్ లోయర్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ 0 ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ దెన్ నెగిటివ్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ పల్స్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై పాజిటివ్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్. సో 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తేనేమో పాజిటివ్ హాఫ్ పల్స్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై ద నెగిటివ్ హాఫ్ పల్స్. 0 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తేనేమో నెగిటివ్ హాఫ్ పల్స్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై ద పాజిటివ్ హాఫ్ పల్స్. సో మనకు మ్యాంచెస్టర్ ఫార్మాట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మ్యాంచెస్టర్ పల్స్ అనేది ఇచ్చారంటే అక్కడ 1-0 అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, మనకి ఎలా ఉంటుందంటే 1 వచ్చేసరికి పాజిటివ్ హాఫ్ సర్కిల్ పల్స్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై ద నెగిటివ్ హాఫ్ సర్కిల్ పల్స్, అండ్ 0 విల్ బి నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ pulse will be followed by the positive half cycle pulse. That is the representation. Here the mathematical equation representation will be given here. Okay, you can see if symbol 1 will be transmitted, then x of t is equal to a by 2 for 0 less than or equal to t less than tb by 2. So మనకి total tb అనేది టోటల్ పల్స్ విత్ పల్స్ ఇంటర్వెల్. సో పల్స్ ఇంటర్వెల్ మొత్తం తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకు హాఫ్ పల్స్ నుంచే మనకి కట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ టీబీ బై 2 అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. సో -a/2 ఇఫ్ x of t is equal to -a/2 ఫర్ tb by 2 less than or equal to t less than or equal to tb for 1 is transmitted. Okay, if symbol 0 is transmitted, then x of t is equal to -a/2 for 0 less than or equal to t less than or equal to tb by 2. So t will be always be lies between 0 to tb by 2. Okay, so similarly x of t is equal to a by 2 for tb by 2 less than or equal to t less than or equal to tb. Okay, so you can understand based on the waveform clearly. So waveform is considered as like this. So you can see here I was taken as some digital data which is considered as a 10110. So first digit ఏంటి ఇక్కడ 1 అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. You are transmitting the 1. So 1 means what is the principle? So 1 will be transmitting means what is the principle? So automatically positive half interval pulse. Okay, positive half interval pulse is followed by negative half interval pulse. So మనకి ఇక్కడ TB లో హాఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1 నుంచి కరెక్ట్ గా మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా మళ్ళీ హాఫ్ పల్స్ దాకా వచ్చింది. ఓకేనా, మళ్ళీ నెగిటివ్ హాఫ్ ఎక్కడ ఉంది, మళ్ళీ హాఫ్ TB నుంచి నెగిటివ్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా, ఓన్లీ టీబీలో ఇక్కడ టైం ఇంటర్వెల్ టీబీ ఉంది కదా, ఆ టైం ఇంటర్వెల్ టీబీని హాఫ్ చేశాను. ఒక హాఫ్ ఏమో a/2 ఉంది, సో a/2 డ్రా చేశాను. నెగిటివ్ హాఫ్ ఏమిటి వచ్చింది, a/2ని ఫాలో అవుతుంది నెగిటివ్ సైడ్ కి. సో నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అనేది ఇంకో హాఫ్ లో డ్రా చేశాను. దట్ ఈస్ ద 1 రిప్రజెంటేషన్. సో ఆల్వేస్ దే విల్ బి చూస్ దట్ పాజిటివ్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ పల్స్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై నెగిటివ్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ పల్స్. That is the representation here. Clearly we can understand. So 1 తర్వాత ఏం బిట్ ట్రాన్స్మిట్ చేసాం, 0 అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. So 1 will be followed, the 0 will be transmitted. Next bit is 0. So 0 కి ఏం చేసాం, so always 0 will be started with negative half cycle. Okay, 0 will be started with negative half cycle, that will be followed by positive half cycle. So నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి మనకి చూడండి అక్కడ 0 నుంచి 1 కి ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. ఓన్లీ హాఫ్ బిట్. ఓకేనా, హాఫ్ పల్స్ మటుకే అక్కడ తీసుకుంటున్నాం, పల్స్ ఇంటర్వెల్ మటుకే. ఓకే, సో 0 విల్ బి ఫాలోడ్ బై 1. సో 1 అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాబట్టి 1 ఆల్వేస్ స్టార్టెడ్ విత్ పాజిటివ్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ పల్స్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై 0. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడ 1 తర్వాత మళ్ళీ 1 వచ్చింది. సో అగైన్ దేర్ it will be started from the positive half cycle only. It will be started from the positive half cycle, and that will be followed by 0.
So 0 will be always be started with the negative half interval pulse. So it will be followed by negative half interval pulse to positive half interval pulse. This is the Manchester ఫార్మేట్. ఎక్కడైనా మాంచెస్టర్ డేటా అనేది ఇస్తే ఇప్పుడు 1100 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఏమవుతుంది, 1 అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చి మళ్ళీ నెగిటివ్ నుంచి మళ్ళీ పాజిటివ్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే ఫస్ట్ మీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 1 వచ్చినప్పుడు ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం, 0 వచ్చినప్పుడు ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద మాంచెస్టర్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద మాంచెస్టర్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇక్కడ బైపోలార్ లోకి వచ్చేసరి డైరెక్ట్ గా 1 వస్తే టోటల్ సిగ్నల్ డ్రా చేసాం, టోటల్ పల్స్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ బికాస్ 0 to TB ఉంది. అక్కడ 0 to TB అనేది మొత్తం తీసుకున్నాం. కానీ కింద మన మాంచెస్టర్ కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి హాఫ్ పల్స్ ఓన్లీ కన్సిడర్. దట్ హాఫ్ పల్స్ విల్ బి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టు positive. That will be taken from the 1 0. Okay, that is the Manchester format for a digital data. Okay, next వచ్చేసరికి నాన్ యూనిఫామ్ unipolar RZ and NRZ. First the unipolar RZ signal and NRZ signal. So unipolar loki vachesariki slightly different from the Manchester. Okay, slightly different from the Manchester. Here unipolar format, the waveform has a single polarity. Okay, uniform polarity which will be considered as a only single polarity will be supported. So in unipolar RZ format, each pulse return to the 0 value. Each pulse return to the 0 value. There is a no negative. There is a no negative pulses will not be considered here. Always return to 0. RZ ante endante return to 0 format. In this each pulse will be returned to 0 values. If symbol 1 is transmitted, then we have x of t mathematical equation is represented as x of t is equal to a for 0 less than or equal to t less than or equal to TB by 2. So if x of t is equal to 0 for TB by 2 less than or equal to t less than or equal to TB, అంటే ఏంటంటే టైం ఇంటర్వెల్ TB లో హాఫ్ పల్స్ ఏమో a చూపిస్తుంది, ఇంకో హాఫ్ పల్స్ వచ్చేసరికి 0 చూపిస్తుంది. సో మనకి ఎప్పుడైనా వేవ్ ఫామ్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుంటే టోటల్ సిగ్నల్ ఇక్కడ డ్రా చేయట్లా, ఓన్లీ ఏ అనేది మటుకే తీసుకుంటున్నాం. దెర్ ఇస్ ఎ నో నెగిటివ్ పల్స్. సో నెక్స్ట్ హాఫ్ వచ్చేసరికి 0 అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ symbol 0 is transmitted, for suppose symbol 0 is transmitted, then x of t is equal to 0 for 0 less than or equal to t less than or equal to TB, complete interval. Okay, 1 వచ్చినప్పుడేమో హాఫ్ ఇంటర్వెల్స్ తీసుకుంటున్నాం, అది కూడా ఒక హాఫ్ ఏమో హై చూపిస్తున్నాం a అని, ఇంకో హాఫ్ ఏమో 0 అనేది చూపిస్తున్నాం. రెండు 0 ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, టోటల్ కంప్లీట్ ఇంటర్వెల్ విల్ బి కమ్స్ టు ద 0. So x of t is 0 for symbol 0 is transmitted. That is the representation of the unipolar RZ format. చూడండి, NRZ కి RZ కి డిఫరెన్స్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి ముందుగానే. ఇది యూనిపోలార్, స్టార్టింగ్ లో చూసింది బైపోలార్, రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, you can see in the diagram here 10110 is the data. Okay, 10110 is the data. 10110 is the data. So how it will be transmitted? We already discussed the mathematical expression. So 1 means half intervals will be taken. So first half will be 1, second half will be 0. Okay, so here clearly we can see that binary sequence 1 means first half will be 1, second half will be 0. Okay, and that will be followed by 0. 1 తర్వాత ఏమొచ్చింది మనకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, 0 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. సో 0 అంటే ఏంటి,
total signal complete interval will be 0. So that will be followed by 1. That will be followed by 1. So 1 కాబట్టి first half అనేది 1 higher ఉంది, second half వచ్చేసరికి 0 ఉంది. Similarly, we will consider for 1 and 0. So here you can see clearly return to 0. There is a no negative pulse. There is a no negative pulse. Whatever the origin, that will be origin will be followed. That is the unipolar RZ format. Unipolar RZ format. So each pulse return to the 0 value. Each pulse return to the 0 value. This is the RZ pulse. If you choose the for unipolar NRZ format, for unipolar NRZ format, if symbol 1 is transmitted, if symbol 1 is transmitted, we have x of t is equal to a. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్లీట్ ఇంటర్వెల్ నాన్ రిటర్న్ టు ఫార్మాట్ తీసుకుంటున్నాం, అందులో కూడా యూనిపోలార్ తీసుకుంటున్నాం. అందులో మనకి ఏం చెప్తున్నాం, 1 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే కంప్లీట్ ఇంటర్వెల్ మొత్తం ఏ ఉంటుంది, 0 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే కంప్లీట్ ఇంటర్వెల్ విల్ బి 0. సో you can clearly see the waveform here 1 0 1 1 0 1. So 1 means total interval will be high. Okay, total interval will be high, that means a. 0 means total interval will be 0, and similarly 1 means high and 1 means high. So 0 1, that is followed by here. Okay, unipolar non return to 0 format ఇది. పైదేమో యూనిపోలార్ రిటర్న్ టు 0 ఫార్మాట్. రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ 1 ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఆర్జెట్ లో హాఫ్ ఏ వస్తుంది, కానీ ఎన్ఆర్జెట్ లో టోటల్ సిగ్నల్ అనేది ఏ ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ 0 విల్ బి కామన్, దాంట్లో 0 ఉన్నప్పుడు 0నే వస్తుంది, ఇందులో 0 ఉన్నప్పుడు 0 సిగ్నల్ మనకి ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. రెండిట్లో ఎక్కడ నెగిటివ్ పల్స్ అనేది ఉండదు. ఎక్కడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిపోలార్ అంటే ఏంటంటే పాజిటివ్ సైడే, నెగిటివ్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా, this is the transmit unipolar. These type of pulses will be taken. Okay, and polar RZ and NRZ, polar RZ and NRZ. Okay, so already మనం ఇప్పుడు పోలార్ ఆర్జెట్ అండ్ ఎన్ఆర్జెట్ తీసుకుంటున్నాం, సేమ్ ఉంటుంది. యూనిపోలార్ కి పోలార్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, పోలార్ లో నెగిటివ్ పల్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, యూనిపోలార్ లో ఓన్లీ పాజిటివ్ పల్స్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద పోలార్ ఆర్జెట్, సో ఇన్ ద పోలార్ ఆర్జెట్ ఫార్మేట్, symbol 1 is represented by positive voltage, whereas symbol 0 is represented by negative voltage. So if you consider the mathematical equation, symbol 1 is transmitted, then x of t is equal to integral a by 2 for 0 to tb by 2, half a తీసుకున్నాం, half interval. Okay, and x of t is equal to 0 for tb by 2 less than or equal to t less than tb. So if you consider the 0 is transmitted, then x of t is equal to minus a by 2 to 0 for 0 less than tb by 2. x of t is equal to 0 for tb by 2 less than tb. ఓకే, ఇక్కడ మీకు యాంప్లిట్యూడ్స్ అనేది పాజిటివ్ సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి, నెగిటివ్ సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. హియర్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ mathematical equation, polar RZ format. You can see clearly here, you can see clearly 101. Transmitted 0, x of t equal to
minus a by 2. సో ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసరికి -a/2 అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి 0 అవుతుంది. చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. యూనిపోలార్ ఆర్జెట్ కిను పోలార్ ఆర్జెట్ కి డిఫరెన్సెస్ అనేది వేవ్ ఫామ్ లోనే రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సో మనకి పోలార్ ఆర్జెట్ వచ్చేసరికి తీసుకుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అనేది పాజిటివ్ చూపిస్తుంది, సెకండ్ హాఫ్ 0 చూపిస్తుంది. అలానే 0 ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ హాఫ్ అనేది -a/2 చూపిస్తుంది. అలానే సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి 0 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద పోలార్ ఆర్జెట్ ఫార్మాట్. We already discussed the polar NRZ format mathematical equation in the starting only. Okay, here we can see the polar NRZ format. X of t is equal to a/2, x of t is equal to -a/2. We already discussed the best example for polar NRZ. నార్మల్ పల్స్ సిగ్నల్ ఇస్తాం కదా, అదే ఇక్కడ చూడండి పోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ ఫార్మేట్. సో ఎన్ఆర్జెడ్ ఫార్మేట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, x of t is equal to a/2 for 1 will be transmitted, x of t is equal to -a/2, 0 will be transmitted. That is the polar NRZ format, which is like a clock signal, that is the polar NRZ format. Okay, these are the polar RZ format, NRZ format, and this is the unipolar RZ and NRZ, and we discussed the Manchester format. And bipolar is totally different. Okay, bipolar NRZ format. These are the discussed here. Last one we have gray code. It is a very important gray code digital data format. This format is derived to reduce the signaling rate R. Okay, signaling rate small r. The message bits are grouped in the blocks of 2. The message bit will be grouped as a blocks of 2 bit. Okay, 2 ga represent చేస్తుంది message bit అనేది. Here I was considering the some 4 level coding అనేది తీసుకుంటున్నాను. So code word number as 0, their natural code is 00, and gray code is 00. That is the representation. And if you consider the, we already discussed the gray code in స్విచ్చింగ్ థియరీ అండ్ లాజిక్ డిజైన్ లో మీరు గ్రే కోడ్స్ అనేది డిస్కస్ చేశారు. ఓకేనా, ఒక నెంబర్ ఇస్తే గ్రే కోడ్ లో ఎలా రాస్తాం అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ 0 1 2 3 is the representation, and that will be followed by the gray code 0 0 0 1 1 1 1. If 0 will be taken, -3/2 will be the representation of the signal, and 1 will be considered -a/2 will be represented, and 2 will be represented positive a/2 will be taken, plus 3 like this it will be taken the information like this it will be taken representations అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇన్ ద వేవ్ ఫామ్ చూడండి ఒకసారి. మనకి 10 ఉంది ఫస్ట్, ఇక్కడ సమ్ డేటా తీసుకున్నాం. సరే 10 11 01 00. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గ్రే కోడ్ అనేది తీసుకున్నారంటే 2 digits ని కలిపి ఒక బ్లాక్ గా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా గ్రే కోడ్ తీసుకున్నప్పుడు. సో ఇక్కడ అందుకని ఇక్కడ 2 digits ని ఒక బ్లాక్ కింద తీసుకున్నాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటి 0 దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏం వాల్యూ ఉంది మనకి, అక్కడ 3a/2 ఉంది. 3a/2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 3a/2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కింద లైన్ లేదమ్మా, ఓన్లీ 3. It will be
హలో హలో ఎస్ సార్. స్క్రీన్ కనబడుతుందా? ఎస్ సార్. హలో ఓకే. వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. ఓకే హలో క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు నెంబర్స్ రాసుకుంటారు 0 1 2 3 అని. దానికి సంబంధించిన బైనరీ కోడ్స్ రాసుకుంటారు. నార్మల్ కోడ్ అనేది అంటే 0 అంటే ఎలా సీక్వెన్స్ అనేది లాజిక్ డిజైన్ అనేది దాన్ని గ్రే కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. గ్రే కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత హియర్ వీ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ ద సమ్ ఎలక్ట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ -3a/2 a/2 a/2 3a/2 ఇలా రిప్రజెంటేషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఎలా అయితే యాంప్లిట్యూడ్స్ మనం అసైన్ చేసుకున్నామో ఆ నెంబర్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ గా గ్రే కోడ్ దగ్గర ఆ యాంప్లిట్యూడ్స్ ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గ్రే కోడ్. దట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది గ్రే కోడ్. So here block will be considered as a 2 bits. Block will be considered as a 2 bits. That is the representation of the gray code. Okay. Hello. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ లో మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారంటే ఈ 5 వేవ్ ఫార్మ్స్ లో ఏదో ఒకటి ఇస్తారు, అన్ని ఇవ్వరు. కావాలంటే మీరు ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే లో కూడా బైనరీ ఎన్ఆర్జెట్ అని చెప్పి మనం రాసుకున్నాం. బైనరీ ఎన్ఆర్జెట్ సిగ్నలే ఇస్తున్నాం అక్కడ, లేకపోతే ఎన్ఆర్జెట్ సిగ్నలే ఇస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ తీసుకున్నా కూడా ఈ 5 ఏవైతే ఉన్నాయో ఫార్మాట్స్, ఈ 5 ఫార్మాట్స్ లోనే మనం సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ టు ద రిసీవర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డిజిటల్ డేటా సింబల్స్ ఫార్మాట్స్, బేసిక్ డేటా ఫార్మాట్స్. అందరికి అర్థమైందా? ఏదైనా డౌట్ ఉందా సార్? గ్రే కోడ్ హలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే 2 బిట్స్ ఒక బ్లాక్ ని తీసుకుంటుంది. ఏ నెంబర్ ఇక్కడ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఓకే 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 గ్రే కోడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద మెసేజ్ బిట్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఏదైతే మెసేజ్ అనేది తీసుకుంటున్నారు బైనరీ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ ని తీసుకుంటుంది, బ్లాక్స్ ఆ బ్లాక్స్ ని will be assigned to gray code. That will be assigned to the gray code. So ఆ గ్రే కోడ్ ఏదైతే అసైన్ చేస్తామో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఆ సార్. గ్రే కోడ్ కి తగ్గట్టుగా బ్రేక్ అవుతుందా? బాగానే ఉంది. హలో వినపడుతుందా? గ్రే కోడ్స్ అంటే ఏముండదు, బైనరీ డేటాని గ్రే కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత యు విల్ అసైన్ ద సమ్ ఎలక్ట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఆ అసైన్ చేసిన నంబర్స్ కి ఎలక్ట్రికల్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది డ్రా చేస్తాం. అలా డ్రా చేసుకుంటే దాన్నే గ్రే కోడ్. పర్టికులర్ గా ఇలానే డ్రా చేయాలని ఏమి ఉండదు. సో మనకి ఎక్కడైతే ఈ పైన ఉన్న డేటా 10110100 ఉన్నాయి కదా, ఆ డేటాకి అసైన్ గా ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటున్నామో ఈ సిగ్నల్స్ మనం ఇచ్చుకుంటాం. 3a/2 రావాలి, 1a/2 అని ఆ సింబల్ ని ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద బైనరీ గ్రే కోడ్. ఓకే, ఓకే టుడే క్లాస్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. రేపు వెల్ మ్యాక్సిమం తీసుకుంటా, లేకపోతే రేపు క్లాస్ అనేది ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా, కుదిరితే 4 తర్వాత తీసుకుంటాను, లేకపోతే క్లాస్ ఉండకపోవచ్చు. ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే థర్డ్ యూనిట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, కొంచెం కుదరట్లేదు.
ఈ రోజు మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఒక యూనిట్ ఇవ్వడానికి, సరేనా? సార్ ఓకేనా? సార్ స్మాల్ డౌట్ సార్. హలో చెప్పండి. గ్రే కోడ్ లో న్యాచురల్ కోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్ట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటామా సార్? గ్రే కోడ్ లో న్యాచురల్ కోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు Hello. ఎలక్ట్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటామా? ఎలక్ట్రికల్ గా సమ్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. అది A/2, A/2, 2A/2, 3A/2 అలా తీసుకుంటూ వెళ్తాం. అవును సార్, అది దాని రిప్రజెంటేషన్ అనేది న్యాచురల్ కోడ్ ప్రకారం తీసుకుంటామా, గ్రే కోడ్ ప్రకారం తీసుకుంటామా? గ్రే కోడ్ ప్రకారం తీసుకుంటాం. కానీ మీరు పెట్టిన స్లైడ్ లో న్యాచురల్ కోడ్ ప్రకారం ఉంది కదా సార్. పైన మిస్ అయిందిలే, అక్కడ అది మిస్టేక్ ఉందిలే డయాగ్రామ్ లో, అందుకని నేను అందుకే క్లియర్ గ్రే కోడ్ ప్రకారం తీసుకుంటానని చెప్పింది. ఓకే సార్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సరేనమ్మా అయితే.